علیکم، میں ہوں جنابی سالوو سے اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ ہماری خوبصورت مہمان اور ہمارے چینل کے دوسرے میزبان عمران سر اور مس تارا. آج آپ ہمیں ٹرائیو میں دیکھ رہے ہیں. ٹرائیو کا مقصد صرف ایک میسج ہماری جو ینگسٹرز ہیں، ہماری جو جینزی ہے ان کے لیے ہے، تھوڑا ہٹ کے ہے. سوشل میڈیا جتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، میں یہ سوال ان دونوں سے کرنا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا جتنی جلدی ہمارے بچوں کے ذہنوں پہ قابو پا رہا ہے، جتنا رجحان کتابوں کی طرف ہم ملینئلز کا تھا یا اس سے پہلے لوگوں کا تھا، یہ واپس کس طرح سے لے کر آیا جا سکتا ہے، میں یہ جاننا چاہوں گی آج اپنے ہمارے ساتھ جو ہمیشہ میزبان ہوتے ہیں ان سے بھی. لیکن اس سے پہلے جو ہماری مہمان ہے مس ستارہ آرزو، وہ بتائیں. وعلیکم السلام، کیسی ہیں میڈم؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک. سر آپ کیسے ہیں؟ شکر بڑا. آپ بھی بتا دیں، ہمیں پتہ چل جائے. جی مس آپ اچھا، ایسا ہے کہ سوشل میڈیا کے واقعی بالکل فیکٹ ہے یہ پوری دنیا میں. اچھا، جیسے جیسے ہوتا ہے، بہت سال پہلے ہمارے پاس ہمارے آباء و اجداد دیکھیں ان کے پاس ریڈیو نہیں تھا، پھر ٹی وی آیا، میرے فادر کے ہوتے ہوئے آیا، پھر ٹی وی کے بعد آپ کے شارٹ آئے، پھر کمپیوٹرز آئے، پھر آپ کے لیپ ٹاپس آئے، پھر آپ کے کمپیوٹرز، یہ موبائلز آئے. دیکھا ترقی کرتی چلی گئی، ڈیجیٹل میڈیا آ گیا. اچھا، اب یہ ہوا کہ زندگی بہت آسان ہو گئی. ٹھیک ہے، اب سوشل میڈیا اس قدر تیزی سے پھیلا، اے آئی اتنی زیادہ گئی، یہ اس کے نقصانات بھی ہیں اور اس کے فائدے بھی ہیں. ہاں، یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ اس کے فائدوں سے زیادہ نقصانات تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جو آپ کی جین زی ہے وہ بالکل ہی فوکس نہیں کرتی کسی اور چیز پہ، نہ وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کرتی ہے، نہ کچھ اور کرتی ہے. اور کتابوں کی جہاں تک آپ نے بات کی کہ کتابوں پہ ان کو واپس کیسے لایا جا سکتا ہے، ہاں یہ مشکل کام بہت ہے، بٹ جو چیز آپ کو کتابیں بتا سکتی ہیں وہ آپ کو کبھی بھی آڈیو نہیں بتا سکتی. ڈرامہ دیکھ لیں، آپ پوری سٹوری دیکھ لیں، آپ سے مزید سیزنز دیکھ لیں، لیکن جو ایک کتاب کی آپ کو خوبصورتی ہے، اگر آپ دیکھیں تو کتاب پڑھنا کتنا سکون بھی ہے. بالکل میں نے محسوس کیا ہے کتاب کھولیں تو ایک نیند کا غلبہ بھی، ایک سکون کا غلبہ بھی آپ کے اوپر طاری ہوتا ہے. میں چاہوں گی اس کے اوپر ذرا عمران سر روشنی ڈالیں کہ ہم اپنے بچوں کو کون سے ایسے ٹپس ہیں جو ہم اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں. بے شک کہ اب بہت مشکل ہو گیا ہے، ایرا ایسا ہے نا کہ ہم بچوں کو اس چیز سے نکال کر واپس اس دور میں کیسے، ہم وہ دور بھی واپس نہیں لا سکتے، اس کی اقدار بھی واپس نہیں لا سکتے، لیکن ہم ایسا کیا دے سکتے ہیں سوسائٹی کو کہ ہمارے بچے ضرور کتاب نہیں کریں؟ جی، یہ میرے خیال میں تو اب کافی حد تک مشکل ہو گیا ہے، اور میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ناممکن ہے، لیکن مشکل ہے. لیکن اس میں جو میں آج کل دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بک ریویوز یوٹیوب پہ بہت زیادہ آ رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی بک پسند ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچہ کو یہ بک کو دیکھ لے یا پڑھ لے، تو سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کو ایک ویڈیو کی شکل میں بک ریویو دیکھ لینی چاہیے، سن لینی چاہیے. اس سے بھی کافی چیزیں نالج مل جائے گی اور کچھ چیزیں پڑھی جائیں گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کتاب نہ اٹھائیں، لیکن کتاب اٹھانے کے لیے ایک بیس مل جائے گی کہ بھئی ہم کتاب کو پورا پڑھ کے بھی دیکھیں، کیونکہ 5-7 منٹ کے بک ریویو پہ تو کتاب کا پتہ نہیں لگتا. تو ایک تو یہ حل ہے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ رجحان واپس بک کلبز کا بن رہا ہے دوبارہ یہاں پر ہمارے پاکستان میں، خاص طور پہ لاہور میں میں نے دیکھا ہے کہ اپنے بچوں کو وہاں کچھ کالجز میں، اسکولز میں، وہاں پر ضرور ان کو کوشش کریں کہ وہ بیٹھنے شروع کر دیں. لائبریری سے آپ ان کو انٹروڈیوس کرائیں کہ لائبریری میں لے کر جایا کریں آپ بات ان کے. تو میں خود بھی ایک تو بک کلبز کا ممبر ہوں، تو میں کیا کرتا ہوں کہ اگر میں بک نہ بھی پڑھوں یا نہ پڑھ سکوں تو میں جا کے سن لیتا ہوں کہ کیا بات ہے. بعد میں کوئی نہ کوئی چانس کچھ 1-2-4 صفحے پڑھنے کا مل بھی جاتا ہے، دل بھی کرتا ہے پڑھ لیں. میڈم میں آپ سے جاننا چاہوں گی، کیا یہ رجحان ماں باپ کوئی رول اس میں پلے کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، ماں باپ کر سکتے ہیں، اساتذہ کر سکتے ہیں. دیکھیں، آپ لائبریری میں بچوں کو لے کر آئیں گے، اس میں بڑی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ چوائس آف بکس. آپ بکس کیسی، بچوں کو، چھوٹے سے بچے ہیں نا، میں جب بہت چھوٹی تھی تو میرے گھر میں تعلیم و تربیت آیا کرتا تھا بہت سے لوگوں میں. اب آپ کو کہانیوں کا شوق انسانوں کو شروع سے ہوتا ہے، ہر بچے کو ہوتا ہے، مجھے بھی ہے، عمران صاحب کو بھی، ہمیں شوق ہے، انسانوں کے اندر کہانی سننے کا شوق ہوتا ہے. اب جب بچوں کو آپ کوئی لالچ دے دے، کوئی انسینٹیو، بچوں کو، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا 3-4-5 سال کا بچہ ہے، آپ اس کو بکس لا کر دیں، آپ اس کو انسینٹیو دیں، جو کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. اس میں اسمال پرکس جو ہیں وہ بہت کام کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ سیلری کے ساتھ
एक हैंडसम हैप्पी भी हो जाए तो वो ज्यादा तो इंसेंटिव बच्चों हम दे सकते हैं। attractive ये चीज हमारे पेरेंट्स को, बच्चों, टीचर्स को बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बच्चे दूर भागते हैं किताबों से, इसलिए कि हमने उनको इंट्रोड्यूस कराया ही नहीं यानी है। आपका मतलब है, और मैं इस चीज से भी एग्री करूंगी, और बिल्कुल वाज़ेह मैडम की बात है कि हम ही लैग कर रहे हैं, अपने बच्चों हाँ। की दोस्ती हम नहीं करवा रहे। माएं, क्योंकि हम खुद औरतें, मोबाइल लेकर बैठ हम जाते हैं ना, पेरेंट्स हम खुद वो करते हैं शॉर्ट। समझते हैं कि अगर हम बिजी हैं कहीं और हम बच्चों को टाइम नहीं दे पाते तो जस्ट गिव देम और हैंड ओवर देम सम मोबाइल और एनी डिजिटल। और ये फैक्ट है कि हमें कोई आजकल technology होमवर्क बच्चों जो को है मिलता उसको ही, बता दें। अब गूगल क्लासरूम्स होते हैं, हाँ। ऑनलाइन क्लासेस कोविड के बाद ये हुआ, ये मजबूरी हमने है, खुद बच्चे को उस तरफ लगा लेकिन दिया है। किताबों में भी लेकिन लेकर आए। अगर हम चाहें एज अ पेरेंट, एज अ मेंटोर, एज अ फैसिलिटेटर या एज अ फ्रेंड, तो हम अपने बच्चों को खुद वापस से ला सकते हैं। ये कोई अभी इतनी भी मुश्किल इतना चीज बिगाड़ नहीं है। पैदा नहीं और इतनी मुश्किल चीज है ही नहीं। और मेरा एक अगर सब मुत्तफिक हों इससे कि बच्चे की किताब लेने से बच्चे की रूटीन में बड़ा फर्क पड़ता है। रूटीन में फर्क पड़ता है। आप देखिए, मैं अब अगर पर्सनली आपको बात बताऊं, मैंने आदत में बड़ा फर्क मैं पड़ता आपको है। अच्छा हम मैं आपको बड़े मजे का एक शेयर करूं, अपना अपना अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी किताब के हवाले से। अच्छा, हमें सबको पता है कि आपको जो स्लीप का हैबिट होता है वो बिल्कुल। साइकिल्स होते हैं, उसमें Exactly. डीप स्लीप, लाइट स्लीप, रैम होता है इसमें। बिल्कुल। अच्छा, मैंने ऑब्जर्व की ये चीज, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मैं ऑब्जर्वेशन की बात कर रही हूँ। अच्छा, मैंने एक दिन किताब पढ़ी, क्योंकि मैं ऑब्वियसली सुन रही थी। अब मैंने सोने से पहले किताब पढ़ी हाफ एन आवर। जब मैं सो गई हूँ और मैंने अपना स्लीप साइकिल नोट किया अपनी रिस्ट वॉच पे, वो मेरा रैम साइकिल परफेक्ट था, डीप स्लीप मेरी परफेक्ट थी, और मेरी लाइट स्लीप परफेक्ट, परफेक्शन आ गया। अगर किसी ने अपने बच्चों की अच्छा, स्लीप टाइमिंग इंप्रूव और- करनी हो तो अच्छा, किताब और ही दूसरा नहीं मैंने फिर पढ़ते। एक्सपीरियंस क्या किया, ये मैं शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, मैंने मोबाइल पकड़ा। ठीक है, उसमें मेरी स्लीप 9 आवर्स की थी, और जब मैंने मोबाइल पकड़ा उसमें मेरी स्लीप 6 आवर्स 48 मिनट्स की। हाँ। उसमें रैम भी डिस्टर्ब हुआ था, हाँ। उसमें डीप साइकिल भी डिस्टर्ब हुआ था। जब मैंने उसको आज एआई में, जब हम उठते हैं तो अब वो- थके थके, ठीक है, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। मतलब अगर आप चाहें तो आप एक्सपीरियंस करके देख लें। तो किताब बीनी की तरफ लाना, हिसाब जो है वो खींचे जा रहे हैं, वो इफेक्ट हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी जो बच्चे रात को सोते हुए भी तो यूज अब माएँ चाहिए, माएँ सोने से पहले बच्चों को छोटी सी कहानी सुना दे, बिल्कुल है। फिर उनसे कि आप मुझे पढ़ कर बताओ। बिल्कुल है। ये, और जब आप देखोगे ना कि आपकी आहिस्ता 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 इंप्रूव हो रही है बच्चे की आदतें, आपकी अपनी, तो खुद ब खुद इंसान आ फिर आप जाएगा। क्या It's not कहेंगे difficult। इस बारे में? आप तो बिल्कुल खामोश होकर बैठे, ये जी। तबसरे पे बेस था हमारा ये सेशन। जी 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 मेरे ख्याल में तो अभी आपने जो आखिरी बात की कि कहानी सुना के सुलाया जाता कहानी है, भी नहीं। तो वो अगर बचपन से ही, जब ये मुझे याद, अभी फिर वो आ गई बात कि टोट बटोट तालीम और तरबियत है जी, नौने हाल और इस तरह के रसाले हमदर्द के भी आते थे। बिल्कुल है। ठीक है ना जी। तो वो बच्चों को अगर आप बचपन से ही थोड़े से लगाना शुरू करें इस साइड पे, और जिसमें एजुकेशन के साथ साथ कुछ ऐसी बुक्स भी हैं जिसमें उनकी पर्सोना ग्रूमिंग जी। तो होती है ना फिर बेशक। किताब पढ़ने और ये से। टोट बटोट से मुझे याद आया जी। कि अभी भी मैं बीइंग अ लाइब्रेरियन, जब मैं बच्चों को सुनाती हूँ, यकीन कीजिए छोटे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं Excited ये हो टोट जाते हैं। बटोट के। तो मुझे याद आया कि सिर्फ बचपन नहीं, आज के बच्चों आज को भी है, अभी आप बिल्कुल। वीडियो बना लें टोट बटोट पे, कितने बच्चे आपके पास आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही तो बेशक। अभी भी आ सकते हैं, कुछ बिगड़ा नहीं है अभी भी, बट ये हमें ये सोचने कि की हम, बात है। अगर हम कंक्लूजन इसका निकालते हैं एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो वो यही है कि इसके लिए पहला कदम घर में हमारे वालिदैन को उठाना होगा। अगर आप चाहते हैं बच्चों का स्लीप टाइम, बच्चों की डाइट, बच्चों की ग्रोथ, बच्चों की ग्रूमिंग, हर चीज पे काम हो, तो सिर्फ इस सोशल मीडिया के इस बिगाड़ से निकाल कर उनको किताबों तवाजुन कर लें, जरूरी है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में ये नहीं कह रही यूज ना करें, वो जरूरी हो जाता है समटाइम्स, लेकिन किताब भी नहीं ना छोड़ें। लेकिन उसको उतना यूज करें जितनी जरूरत है। एग्जैक्टली। अपना स्लीप टाइम, अपनी रूटीन सेट करने के लिए दिन में किताब का इस्तेमाल जरूर करें। यकीन माने जिंदगी में बहुत बदलाव आएगा और आपकी नेचर में भी एक हम्बलनेस आ जाएगी, खूबसूरती आ जाएगी, आपको सुनने का हुनर पैदा हो, आप में खामोशी और आपकी तबाह में खूबसूरती पैदा हो। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये ट्रायो जो था और उसकी डिस्कशन आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, साथ रहिएगा हमारे, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।